হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আজ একটা জায়গাতে আমি যাচ্ছি। এই জায়গাটা খুব সুন্দর একটা জায়গা। এক কথায় বলতে গেলে এখানে কথা বলা যায় না। কি বিশ্বাস হচ্ছে না তো? আচ্ছা, যদি আপনাদেরকে বলা হয় যে আপনারা একটা গোটা দিন কথা না বলে কাটাবেন এবং আপনাদের যা বলার বক্তব্য সেটা আপনারা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন, কেমন লাগবে? হ্যাঁ, আশা করি আপনারা আন্দাজ করতে পারছেন যে আমি কোন জায়গায় যাওয়ার কথা বলছি। ইয়েস, ক্রমশ প্রকাশ্য ন্যাশনাল মাইম ইনস্টিটিউট। থ্যাংক ইউ জেঠু, তোমার জন্য এখানে আসতে পেরেছি। এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, পঞ্চাশ বছর পূর্তি হয়েছে এবং এটা কিন্তু কোনো সাধারণ কথা নয়। আমি এর আগেও এসেছিলাম একবার, অনেক দিন আগে। তো বিশেষ একটা কারণে আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল বলে আমি ভিডিও ফুটেজগুলো দিতে পারিনি, কারণ আমার ফোনটা নষ্ট হয়ে গেছিলো। তো আরও একবার এসছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, अच्छा तो आलाप করে নি। আপনার नाम? मेरा नाम है संकेत खेड़कर। अच्छा, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। ओके, आप बोलिए इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ। ज़रूर, मैं इस इंस्टीट्यूट का वैसे एलुमनी हूँ। 2023 में मैंने यहाँ पे 3 महीने का कोर्स किया है और मैं निरंजन दादा के ऊपर PhD भी कर रहा हूँ। तो ये जो इंस्टीट्यूट है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दादा भी हमारे टीचर थे, उनसे योगा सीखा है और योगा माइंड में कैसे यूज़ होता है ये भी सीखा है। तो इस इंस्टीट्यूट का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। तो हम यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाने आते हैं, नेशनल माइंड फेस्टिवल। तो हमारे लिए वो हर एक फेस्टिवल से बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। वाह, ग्रेट। तो हम लोग देखेंगे नेशनल माइंड इंस्टीट्यूट 2023 राइट। आसिफ शेर अली खान। ओके, आप इसके बारे में कुछ बोलिए, इस इंस्टीट्यूट के बारे में। नेशनल माइंड इंस्टीट्यूट हमारे लिए तो बहुत एक पूजा जैसा है। इंडियन माइंड सेट है, योगा अपनाना सबके लिए। ये क्या है हमारे लिए, जैसे टेंपल होता है, माइंड का टेंपल है जहाँ हमारा गुरु रहता है और जिसने ही प्रत्येक पूजा खड़ा किया। आज इंडियन माइंड थिएटर को 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है। वाह, कि मतलब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्रेट कि हमारे गुरु ने हमारे लिए एक चीज़ बना के दिया और उसको आज यहाँ तक पहुँचा दिया कि हम आज फख्र से कह सकते हैं यस, माइंड इंस्टीट्यूट है जो बाकी सबसे बीच में से निकल के एकदम अपना एक स्थान बनाया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। हम हिंदुस्तान भर से लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे मैं राजस्थान से आया हूँ, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई आसाम से आया है, कोई बंगाल महादेव तो जगह जगह से आया है। my favorite student ओह, और यूट्यूबर महादित्य सिनेमा हाउस और महादित्य थिएटर। आज मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये मेरा बहुत अच्छा लगता है इस जगह को। तो 2-3 बार ऐसे तो बोलो। हाँ, 2-3 बार मैं आया था इसमें, चंचल जी थे। ठीक है, जैसे बोलता हूँ तो थैंक यू योगा का क्लासेस हाँ, हमने योगा को इतना जो प्रभाव या इतना महत्व देते हैं तो जाना कि वो कैसे आपकी ज़िंदगी में एक महत्व रखता है कि आप अपना शरीर कैसे ठीक रख सकते हैं, या अपने आप को, अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध रख सकते हैं। तो अगर योगा करेंगे तो वो चीज़ शुद्ध रहती है हमेशा। और इतनी एनर्जी इसी उम्र में देखो, तो ये दिखाती है ये बात। ये मानना पड़ेगा।
24শে মার্চ থেকে 30শে মার্চ 2006 এক সপ্তাহ ব্যাপী ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটারের 50 বছর পূর্তি আর ন্যাশনাল মাইম ইনস্টিটিউটের 10 বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে জাতীয় মূকাভিনয় উৎসব শুরু হয়ে গেছে। বিশাল মহাযজ্ঞ কর্মশালা। এই কর্মযজ্ঞের এই ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক, সম্পাদক, চেয়ারম্যান, প্রাণ পুরুষ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় মূকাভিনয়ের নবজাগরণের রূপকার পদ্মশ্রী শ্রী নিরঞ্জন গোস্বামী আমার মুখোমুখি বসে আছে। আমার খুব বড় সৌভাগ্য এইখানেই যে আমার অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র মহাদীপ্ত বিশ্বাস, ওর ইউটিউব চ্যানেল আছে, হচ্ছে মহাদীপ্ত সিনেমা হাউস আর একটা মহাদীপ্ত চেরি লাইট। তার পক্ষ থেকে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে এই বিশাল প্রাণ সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য। যদিও বন্ধু, আমি জানি না সবাই বন্ধু বলে মেনে নেয় কিনা, কিন্তু ও আমার কাছে আমার ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড। চিরকাল আমাকে ও সামনে এসেছে। আমি অত বেশি আবেগপ্রবণ, কিন্তু ও একদম যুক্তিবাদী। হ্যাঁ, এবং সবচেয়ে বড় কথা, এই মূকাভিনয় জগতে ভারতীয় মূকাভিনয় নবজাগরণে ওই যে পড়াশোনা দ্বারা বসায় অনুসন্ধিৎসা আমাকে মুগ্ধ করতে। আমি ওকে খুবভাবে অনুসরণ করতাম, অনুকরণ করিনি, অনুসরণ করতাম। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রথমে একটাই প্রশ্ন, তোর ওই ভারতের নাট্যশাস্ত্রের প্রতি যে উদার ভালোবাসা, শেখার আগ্রহ, গবেষণা, এটা তুই কোন সূত্রে পেয়েছিস? এটা আসলে সবাই বলতো মূকাভিনয় ইউরোপিয়ান আর্ট, আমরা কপি করি মাইম। তো শিকড়ের সন্ধান করতে করতে লোকনাট্য, লোকনৃত্য, মুখোশের নাটক, মুখোশ নাটক, লোকনৃত্যে কোথায় কোথায় মূকাভিনয় আছে, ধ্রুপদী নৃত্যে কোথায় কোথায় মূকাভিনয় আছে, খুঁজতে 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 যখন রবীন্দ্রভারতীতে পড়তে যাই, তখন আমাদের ওই বইয়ের যে রেফারেন্স বই দিল, এগুলো পড়া যেতে পারে, তাতে নাট্যশাস্ত্র। তো নাট্যশাস্ত্র পড়তে শুরু করলাম, তাহলে দেখলাম যে সমস্ত কিছুই আছে। মূকাভিনয় আধুনিক যে টেকনিক সারা পৃথিবীতে লোকেরা চর্চা করে, সেগুলো সব ওইখানে লেখা আছে। আর লোকধর্মীয় অভিনয় আর নাট্যধর্মী অভিনয়, বিশেষ করে নাট্যধর্মী অভিনয়ের এটাই হচ্ছে, পুরোটাই হচ্ছে মাইম মূকাভিনয়ের টেকনিক। তারপর চিত্রাভিনয়, সামান্য অভিনয়, সব চ্যাপ্টারটাকে যখন করলাম, তখন আমার মাথায় এলো যে এখন স্পেশালাইজেশনের যুগ। ডাক্তাররা যেমন চোখ, নাক, কান, গলা, চোখ, হার্ট, কিডনি সব আলাদা আলাদা, সেরকম হচ্ছে যে আমি যদি মূকাভিনয় নাট্যশাস্ত্র নিয়ে স্পেশালাইজেশন করি, তাহলে আমার দাম অনেক বেড়ে যাবে, নিজস্ব ভারতীয় ইয়ে। তখন সেইটাকে তখন করতে শুরু করলাম। আর তার সঙ্গে সঙ্গে যখন ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটারের ট্রেনিং দিলাম, তা নিজের একটা ট্রেনিং মেথড তৈরি করলাম। এইগুলো সব তুই তো নাটকের জগতে এখানে নাটক নিয়ে এমএ পড়া লাগে, এসব জানো? বহুরূপীর সঙ্গে আমি ছিলাম নাটকের দিকে তোকে মন টানলো না? তোকে টানলো? আমি তো নাটক ওখানে গেছি অভিনয় শিখতে, কী করে বই থেকে মঞ্চে তৈরি করা হয় নাটক। তো সেইটা শিখতে গেছিলাম। তো সবচেয়ে ভালো প্রতিষ্ঠান বহুরূপী, শম্ভুমিত্র 1 নম্বর। তো আমি ওইখানে গেলাম, যে চিঠি লিখলাম যে এরকম শিখতে চাই, পোস্টকার্ড। তা ডাকলো ইন্টারভিউতে, ইন্টারভিউ দিলাম, দিয়ে তারপরে আমাকে বলতে আপনি তো কোনো নাটক বই পড়েননি। আমি তখন বললাম যে সব বললো রবীন্দ্রনাথ, গিরিশ ঘোষ, সব নাটকের নতুনত্ব আমি বলি, যেমন কবিতা, নীরেন চক্রবর্তীর মুখোশ, ওগুলো তো প্রোডাকশন, রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাগুলো, এই যে ভাবনাগুলো, মানে মূকাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে যে ভাব আর রস এবং আঙ্গিক বাচিক সাথে মুখে বললে হবে না, মুখের যে আবার যে শরীর যে মুখজ চেষ্টাকৃত এইসব ব্যবহারের যে প্রয়োগগুলো প্রতিটি প্রোডাকশানের মধ্যে দিয়ে পৌঁছে দেওয়া, জীবন্ত করে তোলা, একটা আমি যার জন্য নবজাগরণ বলেছি, একটা নব উত্তরণ, এইভাবে তো খুব ভাবিনি। আচ্ছা, একটা কথা বলি, তুই বিদেশের সব দেশ ঘুরেছিস, মোটামুটি সব ঘুরেছিস, এবং রাশিয়াতেও গেছিলিস,
রাশিয়া গেছিস, তারপর কোথায় জার্মানি গেছে, আমেরিকা গেছে, ফ্রান্স গেছে, গেছিস তো? আফগানিস্তান ওখানকার তো গেছে। অনেক বড় বড় যারা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুখোভিনেতা, তাদের সঙ্গে তো আলাপ হয়েছে। আচ্ছা, তারা এই ভারতের নাট্য সম্বন্ধে কিছু, না, অবশ্যই। কিন্তু তুই যে এখানে কাজ করছিস সেটাতে জানিয়েছিস আমরা এরকম আছে একটা মানে হ্যাঁ, সেটা আমি এটাই তো সেখানে- প্রচার প্রসারেই যাওয়া। আমি লস অ্যাঞ্জেলস ইউনিভার্সিটি থিয়েটার ডিপার্টমেন্ট লিখে দিই এই ভাবরসের ডেমনস্ট্রেশন। আর তোর এমনি সাক্ষাৎ গুরু কে ছিলেন তার থেকে তো? সাক্ষাৎ গুরু সেইভাবে যোগেদার কাছে প্রথম শিখতে গেছিলাম। যোগেদার তো শুধু এক্সারসাইজ, গভীরতা আর কিছু শেখানোর নেই। এক্সারসাইজ ধীরে ধীরে টেকনিক হয়, টেকনিক থেকে অভিনয় হয়, করতে হয়। কিন্তু তুই একনিষ্ঠ একলব্য তো ছিলিস, ছিলাম, সে তো ছিলাম। সুরেশ দা আমাকে, আপনি কারো জানেন ভাবনা না, তো জাগিয়েছিল তো। সুরেশ দ্বারা আমাকে খুব ভালো লাগলো, হ্যাঁ। বললো নাচ শেখাবো তোমায়, তুলে এসো তোমাকে নাচ শেখাবো। আমি বললাম ঠিক আছে যাবো। তো ওটি দেখতে এরকম ভালোবাসার লোকের পেয়েছি আমি। ভীষণ ভালোবাসা পেয়েছিস, তাই না? আমি তোকে বলি, আমার আমার তোর এই যে উন্মাদনাটা, এই যে শেখার আগ্রহটা, মানে তখন রবীন্দ্রভারতীর যত রকম বিভাগ ছিল, তার হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টের বাড়িতে যাওয়া, তাদের থেকে তালিম নেওয়া, শুধু মোকাবিলার সাবজেক্ট না, নাচ বাজনা, তবলা, খোল, এই একটা বালকৃষ্ণ মেননের সাথে নামগুলো একটু বালকৃষ্ণ মেনন ছিলেন, থ্যাঙ্কমণি কুর্চি ছিলেন, আর কিন্তু গোবিন্দন কুটি, হ্যাঁ, গোবিন্দন কুটি, ভাবা যায় না এই শিব শঙ্করন ছিলেন, সব নাচের বেলা অর্ণব। আচ্ছা, তুই প্রথম শুরু করবি থিয়েটার, তারপরে তোর এই দীর্ঘ পথ চলার পাশে তুই কাকে কাকে সেভাবে পেয়েছিস যারা? আমি জানি একজন সর্বক্ষণের সাথে সঙ্গে, সে আমাদের এক্সিকিউটিভ কমিটির ট্রেজারার, কোষাধ্যক্ষ ছিল, কিন্তু শুধু কোষাধ্যক্ষ না, সেই ইন্ডিয়ান বান থেকে সব কিছু ছিল। প্রিয় বন্ধু চঞ্চল দাশগুপ্ত প্রয়াত হয়েছেন গত কয়েক মাস হলো আমরা, কিন্তু তার যে অবদান সেটা তো, সেসব বলার নেই। এবং তার পাশাপাশি আর যারা আছেন দু একজন, তো যত রকম নাট্য উৎসব, কর্মশালা, এই বিষয়ে যোগাযোগ করার জন্য কাকে কাকে মোটামুটি সেইভাবে পেয়েছি। এগুলো আমি সব নিজেই করতাম, একাই করতাম। মানে আমি পুরো প্রোগ্রামিং প্ল্যানিং কীভাবে করবো এসব করলে চঞ্চলকে বলতাম, চঞ্চল বলতো ঠিক আছে এটা করতে হবে, কোথায় যেতে হবে? তুই শুধু আমাকে বল কোথায় যেতে হবে, কী করতে হবে। তো একটা কোম্পানিতে চাকরি করতো, তখন বলতো 6টা মর্নিং ডিউটি নিয়ে যেত, 6টা দুটো শিফট নিয়ে যেত, দুটোর পর থেকেও ফ্রি হয়ে তাও আমরা দুজনে সব জায়গায় যেতাম। আর যেহেতু ওর একটু পলিটিক্যাল কানেকশন ছিল, সেই জন্য সুবিধাটা তখন আমরা পেয়েছি। আমাকে দীর্ঘ 50 বছর ব্যাপী এই যে ওয়ার্কশপ, সেমিনার এগুলো পরিচালনা করে এইসব বিভিন্ন জায়গা থেকে পয়সা টয়সা জোগাড় করে না, ব্যক্তিগতভাবে আর কাউকে সেরকমভাবে সেরকমভাবে কাউকে পাওয়া যায় না, সেরকমভাবে কাউকে পাওয়া চঞ্চল যায় এক না। চঞ্চল রায় যে ছিল কাজের জন্য এসে যে কাজ করে দিয়ে চলে গেছে, চঞ্চল রায় তো আর অন্য কিছু ছিল না। চঞ্চল রায় ছিল যেখানে যোগা শেখাতে হবে, শেখাতে হবে, থিওরি পড়াতে হবে। এখনও যেমন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটে থিওরি পড়াতে হবে। সে চঞ্চল রায় হিন্দি ভালো বলতে পারে না, তবুও আমি বলি যে তুই পড়া, তোর মতো হিন্দি বলে পড়া। সে আমি এখন হিন্দি বলি না, বলবো না, ইংরেজি বলবো, বাংলা বলবো, সেটা আমার এখনো রয়ে গেছে। আমি বাংলা বলবো, সেটা এখনো রয়ে গেছে। তো বাংলা বললে তার না, অন্য প্রদেশের লোক যারা বুঝবে না। ইংরেজি বলতে ইংরেজি অনেকে ভালো বোঝে না। যাই হোক, আর না, সেটার জন্য কিছু না, সেই তো আমি একা তো করিনি কাজটা, মানে বাংলা প্ল্যানিংটা এরপর বিভিন্ন লোককে যারকে যখন দরকার হয়েছে আমি সেখানে কয়েকটা নাম বলতে বলছিলাম যারা তোর পাশে দীর্ঘদিন নাম দিয়ে তাদের তারা কখনো নামের আশা করে না। চঞ্চলা যেমন কোনোদিন ছবি, চঞ্চল দাস বলতো, কোনোদিন ছবি তুলতে চাইতো না না, না, চন্দ্রবাস মঞ্চে উঠতে চাইতো না। নির্ভরশীল, প্রত্যেকের নির্ভরশীল, জীবনেও নির্ভরশীল। ওর স্যাক্রিফাইসের কোনো তুলনা হয় না। তো সেই জন্যই বলছি যে এরা তো কখনো আমি আশা করেনি। ওর যেদিন উৎসব যদি পালন করা হলো, আমি সেই লেখার মধ্যে সেটা বলে দিয়েছি, ওর সঙ্গে তো তুলনা করে। তুই লেখা লিখে এনেছিলি কি চঞ্চল দাসগুপ্ত হ্যাঁ। সম্বন্ধে লিখে এনেছিলি কি? হ্যাঁ, আমি সেটা পাঠিয়েছি, সেটা কোথায় আবার পাঠালি? পাঠিয়েছি, পেয়েছি। কোথায় ছিল ফেসবুকে? ভিডিওতে পাঠিয়েছিল, আমার মেয়ে পাঠিয়েছিল। ও আচ্ছা, ভিডিও করে বলেছি। আর এবার বলি তোকে, তোর আর একটা যেটা কাজ, পথিকদের কি বলবো,
পুনর্বাসনের জায়গা করে দিয়েছে। অনেকেই মুখ অভিনেতা যারা সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বাইরেও আছে, তারা মোটামুটি পথিতযশা মূকাভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে, জাতীয় বৃত্তি পেয়েছে। এটা একটা বিরাট অবদান। তাদের মধ্যে এই আশার সঞ্চার করা, এটা একটা সাংঘাতিক দিক। আমি তখন ভাবতাম যে এটা পারফর্মিং আর্ট একটা ট্রেনিং, আর একটা ভোকেশনাল ট্রেনিংও হচ্ছে, কারণ এটা কি পড়ে ওরা রোজগার করতে পারে। সেই জন্যে আমি ওদের সঙ্গে কাজ করছি। আমি মেন্টাল রিটার্ডের বাচ্চাদের সঙ্গে কাজ করিনি, কারণ আমি যে পরিশ্রমটা, ওরা তো কোনো অ্যাপ ইয়ে করতে পারবে না, ওটা ইউজ করতে পারবে, ব্যবহার করতে পারবে। শিক্ষাটা যদি আমাদের মুখ্য শিল্পটাকে ব্যবহারিক বিদ্যা, আপনি যদি প্রয়োগ না করতে পারেন, জীবনে যদি ব্যবহার না করতে পারে, তো সেই শিক্ষার কোনো দাম নেই। এবং আমি জানি না, আমার মনে হয়, এটা আমার মনে হয়, আমার মনস্তত্ত্ব, যে যেহেতু তুই ছোটোবেলায় বাবাকে হারিয়েছিলিস, অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছে, পরে মামার বাড়ি, অটোমেটিক্যালি দরিদ্র শ্রেণীর নিচুতলার মানুষদের সঙ্গে তোর একটা মোটামুটি তাদের সম্বন্ধে জানতে পেরেছিস, তাদের ব্যথা বেদনা দুঃখ সেটা থেকে আলোড়িত করেছিল। সেই জন্যে তুই এইসব ভাবনা থেকেই কিন্তু হৃদয় আকাশ করেছিলিস বস্তিবাসীদের নিয়ে, ওদের যে একটা স্কুল করা এবং ওদের চেতনা জাগরণের জন্য। পরে এটা ভ্যালু অ্যান্ড কালচার ইন এডুকেশন থ্রু পারফর্মিং আর্টস, সেটা পরে দিল্লি থেকে কেন্দ্র থেকে এটা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তার আগে তো সেটা প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে গেছিলো। এবং এই ট্যাংরা অঞ্চলের কুড়িটা স্কুলে আমরা গেছি, কাজ করেছি। তোরই অনুপ্রেরণায় উদ্দীপনায় মানে আসলে হচ্ছে যে প্রচার করতে হবে, ছড়িয়ে দিতে হবে। আমি যদি নিজের কাছে কুক্ষিগত করে রেখে দিই, তাহলে আমার শিল্পটারও প্রচার হবে না, কারো ব্যক্তিগতভাবে আর কেউ উপকৃত হবে। যার জন্য বিভিন্ন হোমে, উত্তরপাড়া হোম, লিলুয়া হোম, বারাসাত হোম, সমস্ত হোমরা আমরা কাজ করতে পেরেছি, কাজ করে আনন্দ পেয়েছি। তো এই যে ভাবনা চিন্তাটা এর জন্য, এবং আবার গতি একটা ইন্টারন্যাশনাল ড্রামা ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল করেছিল, হ্যাঁ ইয়ে পার্কে হয়েছিল, যেটা লালন পার্কে যেটা হয়েছিল, তাকে বলি আমাদের দয়া কাশারি ছেলে মেয়েরা ইংরেজিতে নাটক করেছিল, হু ইজ দ্য সুপার হিরো। ওই প্রাণ উপসাদের গল্প, প্রাণ বলছে হাতে বলছে আমি ওই দেশের লোকেরা বলছে, ওই দেশের লোকেরা বলছে তা তোর উপনিষদের থেকে পুরো সাংঘাতিক ঝোঁক ছিল, আছে তো যাই হোক, যে এই বস্তিবাসীর ছেলেমেয়েরা এরা ইংরেজি কি করে বলছে, তাই না? এই যে অনুপ্রেরণা আগুন, এটা করার যে কাজ দেওয়া, যেমন বলেছি চঞ্চল তুই এটা বাংলায় তো পড়াই আছে যে ইংলিশ থেকে করে থাকে, যেহেতু ওরা ওই থিয়েটার ঘরটা ডিপ্রেসদের জন্য হচ্ছে, তুই এটা কর। এটাও কিন্তু তোরই অনুপ্রেরণা এবং তোর ইয়েতে আমি এটা ভাবনা চিন্তা সব মাথায় আসতো, তার প্রয়োগ করার সুযোগ পেলেই 100 বার। তারপর তোকে বলি আমি, ভাবরসের উপর ওয়ার্কশপ, কর্মশালা কত ধরনের হতে পারে। ভাবরসের উপর ওয়ার্কশপ, মৃৎশিল্পের উপর ওয়ার্কশপ, পাপিঠের উপর ওয়ার্কশপ, এমনকি মাঝে বেতারদের লোকদেরও যোগ করে তাদের কিছু কন্ট্রিবিউশন বা ইয়ে করার জন্য কী করতে পারা যায়। আমার বক্তব্য যে তোর যে মূল উদ্দেশ্যটা ছিল আমি সেটা জানি, সেটা হচ্ছে তোমার মুখরতা নীরব, তোমার নীরবতা বাংময় হয়ে উঠবে, এটাই মুখবাণীর মূল শর্ত। কিন্তু এটা থেকে আমরা কোনো সরে যাচ্ছিলাম না, সেই পথটা তুই দেখিয়েছিলিস যেটা করতে হবে। মানে এই কথাটা আরও একটু ইউনিভার্সাল বলে বলা যায়, আই এম দ্য পোয়েট অফ দ্য বডি অ্যান্ড আই এম দ্য পোয়েট অফ দ্য সোল। The pleasure of heavens are with me, the pains of hells are with me. First I grab and increase upon myself. Later I translate it into a new form. এই নিউ ফর্ম কপিরার মধ্যে দিয়ে নিউ ফর্মের যে দিগন্ত খুলে যাওয়া। কিন্তু আমার সঙ্গে সেই ইউনিভার্সিটি থেকে তোর সঙ্গে আমার যোগাযোগ, মাঝে কয়েক বছর ছিল না, তারপর থেকে রেগুলার যোগাযোগ, 85 থেকে প্রায় নিয়মিত যোগাযোগ। সব অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে গেছি, আমাদের সাহায্য করেছি, ফেস্টিভ্যালে সব সময় যুক্ত। সেই জন্য কিন্তু আমরা আমাদের এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার করে রেখেছি। আমৃত্যু আচ্ছা, ব্যক্তিগত লেভেল ছাড়া সরকারি, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে মোটামুটি নিশ্চয়ই সহযোগিতা অনেক পেয়েছি।
মানে জোর করে আদায়ও করে দেয়। হ্যাঁ জোর করে মানে আমরা যেমন বলতাম যে কালচারাল ডিপার্টমেন্টটা আমাদের জন্য। আমি ডিরেক্টরকে বললাম যে আপনার আমার কাছে যাওয়ার কথা, যে কী অসুবিধা হচ্ছে কি না, কাজ ঠিক মতো করতে পারছি কি না, এইটা আপনাদের কোনো আর্থিক সাহায্য লাগবে কি না, বা কোনো জায়গা চাই কিনা যেখানে আপনারা মহড়া দিতে পারবেন, এই সব খোঁজ নেওয়ার যার জন্য তো আপনারা আমার কাছে আসার কথা। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে আমি আপনার কাছে আসি। আমি অনেকে বলেছি, আমার যে আপনি যে গাড়িটা চলেন ওর পেট্রোলের পয়সাটা আমাদের, শিল্পী আপনি যে খান এই তার গল্পটা পয়সা আছে আমাদের। বিগ্রা একটা ভাঙাচোরা সাইকেল নিয়ে ওখানে একটা বিধত্তর কাছে শিখতে যেতিস, তখন তো রেট ছিল। এবং অনেক সময় ইউনিভার্সিটিতে অবাক লাগে, আমার সব মনে আছে কিন্তু যে এক সময় বাদাম কিনে নিয়ে হাট থাকলে একটা অফিস থেকে একটা অফিস ভাগ করা ছিল, কোথায় খেয়ে একটা খাবো এরপরে আরেকটা খাবো, তাহলে পড়েই যাবে তো, মনে আছে? এইসব করতেই হবে। প্রথমে বাদাম খেতাম, তারপরে এসে দেখলাম যে ভুট্টার খোঁজ দেখতে অনেক বড়, অনেক বড় ওই একটা দেখতে বড়। তো সেই রকম হলে করেছি সেই সময়ের অবস্থাটা। এবং আমি দু একটা তো মানবিক দিক বলি, তাই জগতে যেটা আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত, সেটা হচ্ছে কত মানবিক সেটা বলবো আমি। সেটা আমার মেয়ে কথা বলি, যখন তার হার্ট অপারেশন হলো, এখানে কলকাতা চিকিৎসা পর লেগুসেটি বললেন যে ওর হার্টে ফুটো ছিল কিন্তু ফুটো বোঝেনি, তার বদলে একটা ভালো নষ্ট হয়ে গেছে। নিরম তুই আমাকে উৎসাহিত উদ্দীপিত অনুপ্রাণিত করেছিস, আর আমার পিসি এই মুহূর্তে তুই চলে যাও ব্যাঙ্গালোর মনিটর হার্ট ফাউন্ডেশন তোকে বলেছে দেবী সেটির ওখানে গিয়ে পড়াবার জন্য। কিন্তু আমি বললাম অথচ আমি প্রত্যেকে উদার করব। সেই সময় তুই ফান্ড গঠন করে আমাকে বিভিন্ন সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে টাকা জোগাড় করা করেছি। এবং সব ঈশ্বরের হ্যাঁ হ্যাঁ না তুই বলেছিস, আমি মানবিক দিকে আমি তো ভুলিনি, কোনোদিন ভুলবো না। আর সেই মেয়ে আমার এখন সারা ভারত জেলা নৃত্যশিল্পী, হ্যাঁ, এবং ওকে বলেছিল ওর 90% রিস্ক ছিল এবিসিটি এবং আরও বিদেশের 9 জন ডাক্তার, হ্যাঁ, ও চিকিৎসা করেছিল, অপারেশন করেছিল, এবং ওকে 3 দিন আইকিউতে থাকতে হয়েছিল। এইরকম অবস্থা থেকে সেই মেয়ে বেরিয়ে আসে। এটা তো যখন তাকে দেখে আমার তোর কথা মন করে তুই আরও অনেক সময় আমি চেষ্টা করেছিল, এবং তোরই সোর্সে তোরই পরিচয় তোরই এটা এটা একটা মানে কী বলবো, আমি আবার বলছি মানবিক দিক থেকে এই জিনিসগুলোকে সামনাসামনি দেখেছি, এই অনুভূতি শিল্পীর যদি কোনো মানবিক ইয়ে না থাকে তো সে শিল্পী কেন? এই ফিলিংসগুলো এইটা না, এটা থাকে না, অনেকের থাকে না, অনেকের থাকে না, এটা পাওয়া অনেক ভাগ্যের ব্যাপার। আর তাছাড়া আমি এটা বলি যে তুই জানতিস আমি অ্যান্ড্রুল্যান্ড কোম্পানির চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিলাম রবীন্দ্রবাদীতে পড়াশোনা করার জন্য, এবং তুই আমার মোটামুটি গবেষণা বা পড়াশোনার আগ্রহ শেখার ইচ্ছে দেখে জানি না তোর কী মনে হয়েছিল। আমার তো পরে গ্রাসাচ্ছাদনের জায়গা আশপাশ ঘুরে মাঝে 2 বছর ভেদ ছিল, কারণ আমি অল ইন্ডিয়া ড্রামা কম্পিটিশনে যাওয়া নিয়ে ঘোরাঘুরি করলাম, 2 বছর একটু সম্পর্ক ছিল। তারপর যখন যুক্ত হলাম ইন্ডিয়ান মাইন্ড থিয়েটারে নানা রকম সেবামূলক কাজকর্ম কিছু করার মধ্যে দিয়েই তো আমার রোজগার নিষ্পত্তি করেছিল, সেটাও তো একটা মানবিক দিক। কনফেশন, এগুলো হ্যাঁ কনফেশন করতে আমার কোনো আপত্তি নেই। এইগুলো বলার নাকি, এগুলো বলার বিষয়। এগুলো বলার আছে। আর ওই তো কী বলে বিশ্ববিদ্যালয় খাতা ছেঁড়ার গল্প, তো গল্প সবাই পরীক্ষা দিচ্ছি, আমার মনে হলো আসলে এত গণটোকাটুকি হচ্ছে। আর আমাকে নিরঞ্জন বলে রেখেছে তুই যতই চেষ্টা কর ফার্স্ট ক্লাস পাবি না, এটা এখানকার নিয়ম, দোষরা ফার্স্ট ক্লাস পাবো না, খাতা ছিঁড়ে ফেললাম। সে কী অবস্থা, সারা ইউনিভার্সিটি বলে আলোড়ন পড়ে গেল, এই চঞ্চল খাতা ছিঁড়ে ফেলেছে। পরীক্ষা ফেলে রেখে নিরঞ্জন সেই সময় ছুটে এসেও সমস্ত প্রফেসর বিভূতিবাবু ছিলেন, আরও অনেকে ছিলেন, সমস্ত মিলেমিশে আসলে আমাদের সঙ্গে শিক্ষকরাও দিয়ে খাতা ছুড়িয়ে সেই সময় শিক্ষকরাও আমাদের খুব স্নেহ করতেন। হ্যাঁ, সেটা নন্দন তো আমরা আন্দোলন করা 100 প্রত্যেকে আমাদের স্নেহ করতেন, কারণ আমরা কোনো শিক্ষককে অপমান করি না।
কখনোই না, আমাদের আসলে কখনো কারোর সঙ্গে ঝগড়া করিনি, করিনি। তো এটা আমাদের আন্দোলনের একটা কথা ছিল না, মর্নিং সূর্যদের দিন, তখন থেকে তুই বুঝিয়ে দিয়েছিলিস যে না, একটা ব্যতিক্রম মানুষ, ব্যতিক্রম ব্যক্তি। কারণ এটাও তুই জানতিস যে আর্ট ইন বর্ন ইন স্ট্রাগল, সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শিল্পের জন্য তুই জানতিস, তুই জানতিস। এবং আমি আবার বলি, মুকাবিনার কিন্তু বিষয় থেকে বিষয়ান্ত কত রকম ভাবনা চিন্তার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতার বইয়ে মাতৃশক্তি নিয়ে আশুতে মিউজিয়ামে আমন্ত্রণে চণ্ডী পাঠের মধ্যে দিয়ে, চণ্ডী আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে শুরু হলো, শেষ হলো সর্বে ভবন্ত চণ্ডী আবৃত্তি আমি করছিলাম, তম সাহা তম সাদা, তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে দুর্গার উপরে একটা উৎসব হয়েছে, মাতৃশক্তি সব নাচের লোকেরা করেছিল, আমরা করেছিলাম মুকাভিনয় হিসেবে আমাদের দিয়েছিল। এখন আমরা একটা নতুন ধরন, যে আসলে ষড়রিপুই হচ্ছে ওষুধ, সেটাকেই মারতে হবে, সেটাকেই দমন করতে হবে। সেই থেকেই চিন্ময়ী শক্তি যেহেতু ডাক্তার মূল ঠিক ছিল, অসুবির অন্তে অসুর, যারা নিজের জানটাকে প্রাণটাকে মতবাদ থেকে বড় মনে করে তারাই অসুর। তো এই করতে গেলে কেউ অসুর নয়, সবাই তো তাই মনে করে, তাই না? নিজেদের কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, এই ভাবনা চিন্তা না, কে মুকাবিনয় এই জিনিসের ভাবনা চিন্তা করেছে বা করেছে, সেই জন্যই আমি আলাদা তারপর অন্তর্গত ইন্টারনাল মাস্কের মধ্যে ইন্টারনাল তারপর তুই লাইট, আর একটা জিনিস করেছিলিস, লাইটের উপরে কর্মশালা, লাইটের উপরে আলোর মনস্তত্ত্ব, সরকারি না হয়েছে, মনে আছে? সেখানে ব্রাহ্মণ কবিতা দিয়ে হয়েছিল, ব্রাহ্মণ কবিতাটা পুরো কবিতাটা আলোকই হতো, ব্রাহ্মণ কবিতার মধ্যে। অনেক আসলে এগুলো তো এই যে সৃষ্টি শিক্ষা এগুলো হারিয়ে গেল কিনা কি না না, হারায়নি, অনেকে কাজ করছে। এখন আমরা তো চেষ্টা করেছি, আমাদের চেষ্টা আচ্ছা, মুখ্যমন্ত্রী তো কথা গেল প্রত্যেকটি যে সারা পশ্চিমবঙ্গের অনেক বিভিন্ন রাজ্যে, যেমন নামটা দু একটা বলতে, যেমন কল্পতরু গুহ আছে, চন্দ্রকান্ত শিলারি আছে, সব্যসাচী আছে, অনেক অনেক ছাত্র আছে, আরও অনেক নাম করে শেষ করতে পারা যাবে না। যাই হোক, তাদের সঙ্গে সঙ্গে আবার বলি যে এই ওয়ার্কশপের ক্ষেত্রে যে নানা রকম, এই ভাবরসের ওয়ার্কশপ, ওয়ার্কশপ, এইগুলো এমন কোনো সাবজেক্ট আসলে কি এইগুলো করেছি নিজেকে শেখার নিজের ভেতরের যে ভাবনা যা আছে, এটা শিখলে হয়, মুখস্থ এটা শিখলে হয়, শুধু আর নিজে শিখলে না, অন্যদের আরও কয়েকজনকে শেখালে হয়। যেমন আমরা পোস্টার ডিজাইন একটা ওয়ার্কশপ করেছিলাম, অনেক সব পোস্টার ডিজাইন ভিজিটিং কার্ড ছাপতে হবে, ফোল্ডার মারার ডিজাইন করতে হবে, পোস্টার ডিজাইন করতে হবে নিজের, এই সমস্ত জানা দরকার। হ্যাঁ, আর একটা কথা মনে কথা দিক বলবো যে আমার ভারতের নাট্যশাস্ত্রের গবেষণাকে আমাকে উদ্দীপিত করা, অনুপ্রেরণা দেওয়া, গবেষণাপত্র তৈরি করা, সেটার ব্যাপারে তোর অবদান যথেষ্ট। তুই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিস, এবং সেই পড়াশোনা করে আমি তো এই ভারতীয় মূকাভিনয় নবজাগরণ এই বিষয়ের উপরে মোটামুটি একটা থিসিস জমা দিয়ে, গবেষণা জমা করে আমি তো সিনিয়র ফেলোশিপ পুরস্কারটা পেয়েও ছিলাম। এই তো তোরই সৌজন্য, তোরই জন্য আমি বলছি স্বীকৃতি, সব তারই সৌজন্য, সে তার যোগ্যতায় পেয়েছে, আমি মানবিক যোগ্যতা, এই ভাবনা চিন্তা, ভাবনা চিন্তা এটা বলতে পারেন যে করা ইচ্ছে যেটা। এবং আর একটা আমি তো ভাবনা দেখেছি যে আমার যে শিল্প সত্তা যে ঠিক সেরকম প্রকাশ বা সেরকম বাণিজ্যিকভাবে সবচেয়ে যেটা বড় সৃষ্টিশীল দিক, সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে, দিল্লি, মুম্বাই, আসাম, আর কত নাম বলবো, সমস্ত বিহার, উড়িষ্যা, সব জায়গাতেই তোর হাতে তৈরি ছাত্ররা সবাই এস্টাবলিশ, সবাই নিজস্ব মূকাভিনয় দল করেছে, এবং অনেক তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে, প্রোডাকশন করছে, খুব ভালো ভালো কাজ করছে তারা। এটাও তো এবারও কয়েকজন এসছে, ভালো কাজ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ইন্ডিয়ান মাইন্ড থিয়েটারের যে অবদান ওর মাধ্যমে, সেটা তো এবং মূকাভিনয়ের
প্রশিক্ষণ শিক্ষা শিবিরে বা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যোগকে প্রাধান্য দেওয়া এবং সেখানে আমাকে দিয়ে এই কাজটা করানো। আমার মনে হয় যে যোগ দরকার, প্রাণায়াম দরকার, কারণ শ্বাসের উপরে মুভমেন্ট নির্ভর করে। আমরা ধীরে ধীরে নিয়ে দ্রুত মুভমেন্ট করতে পারি। এবং আমি খুবই আনন্দিত যে এইটা কিন্তু আমার যারা বাইরে থেকে ছাত্রদের প্রত্যেকেই ভীষণভাবে এটাকে নিয়েছে এবং তারা গ্রহণ করেছে এবং তাদের ভালোবেসেছে। ভালো লাগাটা এটা খুব দরকার। আগে তো সাধুরা শেখাতো না, এখন তো বাবা রামদেব বিনা পয়সায় দেখায়, লোকে তো বহু লোক দেখে। আগে তো সাধুরা রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের বলেছি বলে বইয়ে যা লেখা আছে ওইভাবে পড়ে করবো। আর তুই আমি জানিস পরে যোগকলার সূত্রটাকে আমি এইভাবে চিন্তা ভাবতে নিয়েছিলাম আসন প্রাণায়াম মুদ্রা রেইকি এবং আকুপ্রেসের মাধ্যমে আরও তাড়াতাড়ি যাতে আরও সহজে শরীর সুস্থ রেখে কিভাবে শরীরটাকে ঠিক আচ্ছা। রেখে দেওয়া এটাও আসলে শরীরও মাধ্যম খুবই ধর্মসাধন। শরীর যদি ভালো না থাকে তোমার ধর্ম তুমি সাধন করতে পারবে। তুমি যাই হতে চাও, যাই করতে চাও, শরীর সুস্থ রাখবে। যার জন্য সেই জন্য নিয়মিত সুস্থ ফিরে আসছি। সব কিছুতে নিয়ম দরকার, জম নিয়ম প্রাণায়াম। শরীরমাত্রম খলু ধর্ম সাধনম ইতি নীতি বাক্যম বধারয় সামক সমানীরব শরীরায় স্বাস্থ্য বিধি পালনা করা ভবিধু মহাম যথাসম। অতটা আমি জানি না, আমি প্রথম জানি। কি কথা কথা আমি সেই সময় বলি। শরীরটা প্রথম মাধ্যম, কিন্তু এই মাধ্যমকে জাগাতে গেলে এই আর তারপর যে সিংহ যে রাজা, বনের রাজা, তাকেও পরিশ্রম করে শিকার ধরতে হয়। শিকার তার মুখে এসে চলে আসে সে। তো সেই জন্যে যা তোমার পরিশ্রম করেই তোমাকে সমস্ত কিছু সম্ভব। আর আমার দাদু বলতেন যে নরচর তুমি বর দেব না। আমাদের যে প্রাচ্যের মানবিকতার শিক্ষা, প্রকৃত শিক্ষার যে পথ, সেটা আমরা কজন ফলো করি, তাই না? সবাই তো একটা সময় তো পাশ্চাত্যের দিকে চলে গেছিল। সেই সময়টাই তুই ভারতের নাট্যশাস্ত্রের উপর কাজ করছিস, এটা ভাবনা চিন্তার বিষয়। এবং যেখানে যেখানে বলছি তারপরে কোনো চাকরি না করে একটা হ্যাঁ। শিল্প নিয়ে, নতুন শিল্প নিয়ে কাজ করে জীবন কাটিয়ে দিলাম। আমাকে তো তাই তো তুই তো পরে অনেক দিকে অনেক চাকরি পেয়েও করিনি, আর আমি চাকরি পেয়েও নিইনি। হ্যাঁ, পারলাম না, ও রাস্তায় আর যেতে পারলাম না এখনো পর্যন্ত স্টে। আমি তো কোনো চাকরি করি না, ওই যে ছেড়ে তুই তো জীবনে চাকরি করেছিলি কোথাও ছিল? চাকরি ছেড়ে তারপরে পাগলামি করে না চাকরি করেও পাওয়া যেত। সবাই পাগল বলেছিল, ও পাগল ওটাই হয় তো পাগলি। আমার বাবা অ্যান্ড্রয়েড অফিসার ছিলেন, আমার দাদা ছিলেন। আমার পক্ষে অ্যান্ড্রয়েড থাকাটা কোনো রকম ব্যাপারই না, এত ইয়ে ছিল। সবাই ভালোবাসতো, গার্জিয়ান মোটামুটি সিনসিয়ার ছিল। ও বলতো সবাই সিনসিয়ার অ্যাজ রেজিস ফাদার, এটা বলতো। সেই জন্য ঠিক আছে, কিছু করার নেই। পারলাম না, এটা ছিল কপালে ছিল কিন্তু খারাপ তো কিছু হয় না, ভালো হয়েছে মুক্ত। তো ওই গীতার বানিয়ে কর্মের মেয়ে বাদি করার মা ফলে কথা। তুমি যা কর্ম করবে তার ফল তোমাকে দিবেই। ভালো কাজ করলে ভালো ফল, খারাপ কাজ করলে খারাপ ফল। এই তো সব কোনো খারাপ কাজ, খারাপ পথে কোনো নেশা টেশা করি না, তাই না? সিগারেট খায় না, বিড়ি খায় না, সিগারেট খায় না, মদ খায় না। ঠিক আছে, নিজেকে ঠিক রাখি, শরীর ঠিক আছে। আর ভারতের নাট্যশাস্ত্রে যে অন্তর্নিহিত শিক্ষাটা নচদ জ্ঞানাং নচচ্ছিল্পম নশা বিদ্যা নশা কলা নশাই যোগা নচৎকর্ম নাট্যেস্মিন জন্ম দৃশ্যতে। এমন কোনো জ্ঞান বিদ্যা শিল্পকলা নাই, এমন কোনো যোগ সাধনা চারুকর্ম নাই পঞ্চম বেদ নাট্যশাস্ত্রে যাহার উল্লেখ নাই, যাহার প্রয়োগ নাই। শুধু উল্লেখ নয়, প্রয়োগ। তুই এই উল্লেখটাকে ভারতীয় মূকাভিনয় নবজাগরণে প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে দিস, এইটাই সবচেয়ে বড় কাজ। ইন্ডিয়ান মাধ্যমে 50 বছর কাজ করছে, এটাই বড় কথা। হ্যাঁ, বাকিরা আরো 50 বছর পার করে দেবে। তোর বিদেশে যারা দেখা টাকা মানে মার্শাল সঙ্গে মোটামুটি ওসব দেখা হয়েছিল। শুরু করে দিই আমরা এবার। চন্দ্রবাবু চলো।
দেখছিলাম, মানে শুনছিলাম, ভালো লাগছিল। তো আমরা এখন প্রোগ্রাম দেখতে যাব। খুব ভালো লাগছে। এর আগেও আমি এখানে এসেছিলাম অনেক দিন আগে, তো সেখানে বিশেষ কারণে ভিডিও দিতে পারিনি, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছিলো। তো ফাইনালি আসতে পেরেছি, খুব ভালো লাগছে, জায়গাটা খুব সুন্দর। এবং সবথেকে বড়ো কথা হচ্ছে যে অনেক কিছু এখান থেকে শেখা যায়, ঠিক আছে, অনেক পজিটিভ ভাইবস পাওয়া যায়। তো আমরা এখন প্রোগ্রাম দেখতে যাব ওপরে। তো কেমন লাগলো এই আড্ডার ছলে গল্প? আশা করি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে। এরপরেও আমাদের চ্যানেলে বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব, নাট্য সমালোচক, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত আমাদের সবার চঞ্চল রায়, আমার জন্য চঞ্চল জেঠু, তার সাথে গল্প আড্ডা আসবে আমাদের এই চ্যানেলে, মহাদীপ্ত সিনেমা হাউস চ্যানেলে। সেটা দেখার জন্য যারা যারা এখনো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর তার সাথে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। এছাড়াও আরও অনেক নতুন নতুন কন্টেন্ট আসছে আমাদের চ্যানেলে। তো আমি এটাই বলবো যে ন্যাশনাল মাইম ইনস্টিটিউটে গিয়ে আমার পার্সোনালি কেমন লাগলো যদি বলতে হয়, ডেফিনেটলি খুব ভালো লেগেছে। কেননা আমি এর আগে 2024 সালে চঞ্চল জেঠুর হাত ধরে সেখানে গেছিলাম, উনি আমাকে নিয়ে গেছিলেন। এবং যাওয়ার পর মানে উনি ওয়ার্কশপ করাচ্ছিলেন বেসিক্যালি, এবং সেটা আমি ক্যামেরা বন্দিও করেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম ওটাকে আমাদের চ্যানেলে আনতে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, ফলে আমার ফোনটা ভেঙে গেছিলো, আমি বলেওছি এখানে। তো সেই জন্য আমি ভিডিওগুলো আর আমার কাছে ছিল না। তো আমি চেষ্টা করব আগামী দিনে নিশ্চয়ই এই জিনিসগুলো যদি আবার নতুন করে আমি আরও কিছু নিয়ে আসতে পারি। আপনাদের সাপোর্ট চাই, কারণ আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া আমি এই ধরনের কাজ করতে পারবো না। তো ডেফিনেটলি আরও অনেক নতুন কন্টেন্ট আসছে, প্লিজ সাপোর্ট করুন। আসছে খুব শিগগিরই নতুন ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণের জন্য বাই। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাও। খুব শিগগিরই আসছে চঞ্চল জেঠুর সাথে আড্ডা। তোমরা যারা যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করতে একদম ভুলো না। দেখা হচ্ছে আরও অনেক নতুন ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণের জন্য বাই।